नमस्कार मु शांतनु त्रिपाठी आपनको स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल माइथोलॉजी शरण को। आज आम आलोचना करिबा एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय क्लासिज्म बा श्रेणीभेद उपरे, जहा विश्व एवं ओडिया साहित्य रे निजर एक स्वतंत्र स्थान बजाय रखिछि। विशेष करी यूजीसी नेट यूजी पीजी परीक्षा देउथिबा छात्र छात्री मानक पई यह अत्यंत लाभदायक निश्चित रूपे हब। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे जानिबा क्लासिसिज्म कोन। क्लासिक भाग संगीत ध्रुपद्र ताल लय सहित क्लासिक साहित्यर केतेक सामंजस्य थिबा हेतु साहित्य रे क्लासिक साहित्य ध्रुपदी साहित्य नाम रे नामित होइछि। आम ओडिया साहित्य रे क्लासिक शब्दर एक सर्वजन ग्राह्य ओडिया भाषा रूप ए पर्यंत प्रचलित हुई नाही। उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नारायण मोहन देंक साहित्य और समालोचना ग्रंथर द्वितीय भागरे क्लासिक बैधी और रोमांटिक रागानुराग नामरे आख्यायित। गौड़ीय वैष्णव धर्म रे बैधी और रागानुगा भक्तिर दुईटी प्रकार भेद भावरे चिन्हित। ए दुई शब्द यथाक्रमे इंग्राजी क्लासिक और रोमांटिक शब्दर भावार्थ को निज मध्यरे प्रतिबिंबित कराइबाकु सक्षम नुहंती। उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ओडिया ज्ञानकोशरे मध्य क्लासिक शब्द को विधिबद्ध साहित्य भावरे भाषांतरित करा जायछि। क्लासिक साहित्य जेउ शास्त्रीय रचना रीति कठोर भावरे अनुसृत हुए ताकू ही लक्ष्य रखी संभवतः क्लासिक साहित्य को विधिबद्ध साहित्य भावरे अनुवाद करा जायछि। किंतु रचना रीति को शास्त्रीय श्रृंखला क्लासिक रो एकमात्र धर्म नुहे, तेणु एभली भाषांतर निखुण और निर्भुल बोली कही हेब नाही। प्रकृत रे ओडिया भाषा रे क्लासिक साहित्य कहिले आमे सेही श्रेणीर चिरंतन साहित्य को बुझी थाउ, जहा देश विदेश रे भौगोलिक सीमा को अतिक्रम करी महाकालर क्षयकारी शक्ति को अवज्ञा करी जुग जुग धरी पाठक हृदयर कसटी पत्थर रे परीक्षित होई श्रेष्ठ साहित्य भावरे प्रभावित हुए। लैटिन भाषा रे क्लासिक शब्दर अर्थ होची क्लान, ग्रुप, सब डिविजन। आलोकजांद्रिया पाठागार रे जेउ गवेषक और पंडित गण गीति कवि नाट्यकार प्रभृति विभिन्न विभागर लेखक मानक ग्रंथ को अलगा अलगा करी सजाई रखुतिले, क्लास, ग्रुप, सब डिविजन प्रभृति शब्द सेही मानक कार्यर समार्थक शब्द भावरे व्यवहृत हेउथिला। पर एक प्रकार विशिष्ट साहित्य को अन्य प्रकार साहित्य ठारू अलगा भावरे चिन्हित करिबा पई क्लासिक शब्द व्यवहृत हेउथिला। फरासी भाषा रे एही क्लासिक शब्द चतुर्दश लुईଙ୍କ राजत्व काल सप्तदश शताब्दीर द्वितीयार्धरे जेउ महान फरासी लेखक गण निज अमर ग्रंथ रचना करि जाइथिले, सेही ग्रंथ को लक्ष्य करी व्यवहार करा जाइथिला। जर्मन साहित्य रे एही क्लासिक शब्द समकक्ष विशिष्ट लेखक मानक ग्रंथ को साधारण लेखक मानक ग्रंथटारू स्वतंत्र भावरे चिन्हाई देबा पई व्यवहृत हेउथिला। विभिन्न भाषा रे क्लासिक शब्दर व्युक्तिगत अर्थ अथवा तात्पर्यरू क्लासिक शब्दर प्रयोग और व्यवहार इंगित मिली पारे, किंतु क्लासिक साहित्यर संपूर्ण स्वरूप उद्घाटित हुए नाही। लैटिन, जर्मन और फरासी भाषा रे जेउ अर्थरे प्रथमे क्लासिक शब्दर प्रयोग करा जाइथिला, परवर्ती काल रे आमे क्लासिक साहित्य कहिले जेउ चिरंतन उच्चांग साहित्य को बुझू, ताहार स्वरूप ताठारू भिन्न। गोटे सीमित अर्थरे प्राचीन ग्रीक और रोमान साहित्य को क्लासिक साहित्य बोली कहा जाउथिला, किंतु व्यापक अर्थरे क्लासिक कहिले सेही श्रेणीर साहित्य को बुझागला जेउ साहित्यर आवेदन चिरंतन, भाषा बलिष्ठ और संयत, भाव गभीर और सुचिंतित। वर्तमान आमे जानिबा क्लासिक साहित्यर स्वरूप और वैशिष्ट्य। क्लासिसिज्म ग्रंथर भूमिका रे डी सेक्रेटान लिखिचंती, क्लासिज्म हेउची
An aesthetic tendency characterized by a sense of proportion, by a balanced and stable composition, by a search for formal harmony, and by understatement imitation of ancient writers. Aversion to the exceptional, well-knit, exclusive interest in psychological and moral analysis, control of sensitivity and imagination, submission to rules governing specific kind of writing, etc. କ୍ଲାସିକ୍ର ଆଙ୍ଗିକ ବା ଗଠନ ରୀତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆବଦ୍ଧ। ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକତା କ୍ଲାସିକ୍ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଏଠାରେ ତାର ସୃଷ୍ଟିର ନୈପଥ୍ୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରେ। କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଲାସିକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗତି ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଲାସିକ୍ ସ୍ରଷ୍ଟାମୂଳ କଥାବସ୍ତୁର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ପାଠକ ଅବା ଦର୍ଶକ ହୃଦୟରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରେ। ଏଠାରେ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ରଚନାର ଗଠନ କୌଶଳ ସହିତ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରକାଶ କୌଶଳର ସାଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ପାଦେ ପାଦେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବା, ସ୍ୱରର ସୋପାନରେ ପାଦ ରଖି ଧାପେ ଧାପେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଏବଂ ପୁଣି ରାଗର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ତଳେ ଲୁଟି ପଡ଼ି ତାଳ ଲୟର ଆଶାବାଡ଼ି ଧରି ପୁଣି ମୂଳ ଭାବ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ରାଗ ସଙ୍ଗୀତର ଏହି ପ୍ରକାଶ ପଦ୍ଧତି ସହିତ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁର ଗତି ଧୀର, ଭାବ ଗଭୀର, ଭାଷା ଓ ଭଙ୍ଗୀ ଗମ୍ଭୀର। ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂଯମ ଓ ପରିମିତ ବୋଧ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରଗଳ୍ଭାତ, କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ଅସଲଗ୍ନତା କ୍ଲାସିକ୍ର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରେ। ପୁଣି କ୍ଲାସିକ୍ ଭାବ ଯେହେତୁ ଗଭୀର, ତାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ କଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍, ରୋମକ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଇଂରେଜ କବି ମିଲ୍ଟନ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ରଚନା କଲାବେଳେ ଲାଟିନ୍ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ମିନାର ଓ ମନୁମେଣ୍ଟ ସହିତ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ତୁଳନୀୟ। ଚେଷ୍ଟରଟନ୍ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଭଳି ଶୀତଳ ମନୁମେଣ୍ଟ, ଯାହା ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରେ। ସମାଜ ଓ ସଂସାରର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ବିଶାଳ ପଟଭୂମିରେ ବିଧୃତ ହୁଏ। ରୂପ ସୃଷ୍ଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାତୀତକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ତାର ଧର୍ମ। ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାମୂହିକ ଓ ସାମାଜିକ, ଖଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ କିମ୍ବା ନାଟକର ଚରିତ୍ରମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ଟାଇପ୍ ଚରିତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅନନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ରୂପ, ଅଭିପ୍ସା ଅପେକ୍ଷା ଯୁକ୍ତି, ଅଭିନବତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଐତିହ୍ୟବୋଧ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ। କ୍ଲାସିକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପରିବେଷଣ ନୁହେଁ, ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ୍ଲାସିକ୍ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଦୃଷ୍ଟିରେ କବି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହେଁ, ସେ କେବଳ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା। ଅତିଶୟୋକ୍ତି ତା ପକ୍ଷରେ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ସେ ମଣିଷର ମହତ୍ତର ପ୍ରଭୃତିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରେ। ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଅଥବା ଆଶାଭଙ୍ଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ରୂପାୟିତ ହୁଏ। ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ଅଥବା ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଳାୟନବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଜୟୋଲ୍ଲାସ ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟର ଉପଜୀବ୍ୟ ବସ୍ତୁ। କ୍ଲାସିକ୍ ଶିଳ୍ପୀର ଧାରଣା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଣିଷର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି କରେ, କାରଣ ମଣିଷ ନିଜର ଅଧିକାରର
ସୀମାତିକ୍ରମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ବେଦନାମୟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ସାହସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭରତା, ବକ୍ତବ୍ୟର ସଂଯତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭାରସାମ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ରୀତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍କର୍ଷ, କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ଏକମୁଖୀ ପରିଣତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରର ସହଯୋଗର ଏକ ମୌଳିକ ସ୍ୱରକୁ ଫୁଟାଇବାର ପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗତି ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ। ରୂପ ହିଁ କ୍ଲାସିକ୍ର ଧ୍ୟେୟବସ୍ତୁ, ତାର ମାନସିକତା ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରବଣ। କ୍ଲାସିକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାମାଜିକ। ଫ୍ରାନ୍ସର ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ପନ୍ଥୀ ବୁରେନାରଙ୍କ ଭାଷାରେ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ସକଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଠାରେ କଳ୍ପନା ଯୁକ୍ତିର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିହାରରେ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ। ଆବେଗ ଏଠାରେ ସତ୍ ବିବେକର କଣ୍ଠରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଆବେଗର ଉଷ୍ମତାକୁ ଶୀତଳ କରେ ନାହିଁ। କ୍ଲାସିକ୍ ସ୍ରଷ୍ଟା ବହିରଙ୍ଗର ଲାବଣ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆତ୍ମସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭାବବସ୍ତୁକୁ ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଭାବ ଓ ବା ଆଙ୍ଗିକ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଆବେଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପେକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କେବଳ ସେହି ଆବେଗ ଯୁକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟି। ଇଂରେଜ କବି ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତା ବିକଶିତ ହୋଇ ନିଜସ୍ୱ ଗତିରେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ଜାତୀୟ ମାନସ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ଦେଶ ଓ ସେହି ଭାଷାରେ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭବ। ଅତୀତ କାଳରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏକ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଥିଲା ଲାଟିନ୍। ଏହି ଭାଷାରେ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମାନ ସାହିତ୍ୟକମାନେ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ହିଁ ନିଜର କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ, ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ଏହି ସମୟରେ ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏକ ଉନ୍ନତ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଦୁଇ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ରଚନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇ ମହାକାବ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଦର୍ଶନ, ଆଦର୍ଶ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ କବି ହୋମରଙ୍କ ରଚିତ ଅମର କ୍ଲାସିକ୍ ଓଡିସି ଓ ଇଲିଆଡ୍ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ହୋମରଙ୍କ ଦୁଇ ମହାନ କ୍ଲାସିକ୍। ସନ୍ଦେହାତୀତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ମହାକବି ହୋମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟମ ଶତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ହୋମର ଥିଲେ ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ଚାରଣ କବି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା, କୋଲୋଫିନ୍, ବିୟସ୍, ରୋଡସ୍, ସାଇପ୍ରାସ୍, ଅର୍ଗସ୍ ଓ ଏଥେନ୍ ଏହି 7ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଘୂରି ବୁଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ହେତୁ ଏହି 7ଟି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ହୋମର ଥିଲେ ସୁଗାୟକ ଓ ଚାରଣ କବି। ସ୍ନାତକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ବୀଣା ହସ୍ତରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଜାତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାରଣ କବିମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। କଥିତ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଅନେକ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଲଳିତ କଣ୍ଠ ଚାରଣ କବିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଅଟକ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ଗାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାରଣ କବିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ହୋମର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି, ହୋମରଙ୍କ ରଚିତ ଓଡିସି କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଚାରଣ କବି ଡେମୋଡୋକାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି,
ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋମାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିରେ ରସାଣିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 850 ମସିହାରେ ହୋମାର ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଅମର କାବ୍ୟ ଇଲିଆଡ ଓ ଅଡିସି ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଟ୍ରୟ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାବଳୀ ଏହି ଦୁଇ ମହାକାବ୍ୟର ଆଖ୍ୟାନ ବସ୍ତୁ। ଟ୍ରୟ ଯୁଦ୍ଧର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହୋମାରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାହାଣୀ ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୀରଗାଥା ଓ ଲୋକକଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ହୋମାର ନିଜର କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି କାବ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତାଂଶ ବୀଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାନ କରି ସେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗ୍ରୀକ ପଣ୍ଡିତ ସାମୋଥେସ୍ ୟାରିଷ୍ଟାକାର୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 250 ଅବ୍ଦରେ ଏହି ଦୁଇ ମହାକାବ୍ୟର ମୂଳ ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ସଂକଳନ କରି ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ତାହା ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ ଓ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ହୋମାରଙ୍କ ଇଲିଆଡ କେବଳ ମହାକାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ଟ୍ରାଜେଡି। ଆଜିକାଲି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକରେ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ବା ଅତୀତାବଲୋକନ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ରୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କାହାଣୀ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରି ପାଠକ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଅଥବା ଶେଷ ଅଂଶରୁ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ କରିବା ରୀତି ଆଜି କେବଳ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହି ରୀତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛି ହୋମାର। ଇଲିଆଡ ମହାକାବ୍ୟରେ ଟ୍ରୟ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ଟ୍ରୟ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟଭାଗର କାହାଣୀ ୟାଗାମେନନ ଓ ଏକ୍ଲିଲିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଳହ ବୃତ୍ତାନ୍ତରୁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରୟ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧର 9ମ ବର୍ଷର ଘଟଣାକୁ ସେ ନିଜ କାବ୍ୟର ଆଖ୍ୟାନ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ନୁହେଁ, କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ସେ ନିଜ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଭାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ହେଗେଲ କ୍ଲାସିକ ଶିଳ୍ପକଳା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଲାସିକାଲ ଫର୍ମ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଆଇଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଓର ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସୁଅସ୍ form completely balance and pervade each other, in which the former is ceaselessly taken into the latter। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିଳ୍ପର ଭାବବସ୍ତୁ ଓ ଆଙ୍ଗିକ ଗଠନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସାର୍ଥକ ସମନ୍ୱୟ କ୍ଲାସିକ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପଦ। ହୋମାରଙ୍କ ଇଲିଆଡ ଓ ଅଡିସି ରେ ଏହି କ୍ଲାସିକ ଚରିତ୍ର ଏକାନ୍ତ ଯାଦୁ। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଦୁଇଟି ମହାନ କ୍ଲାସିକ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସୁପରିଚିତ। ବାଲ୍ମୀକି ବିରଚିତ ରାମାୟଣକୁ ଆଦିକାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାମାୟଣ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ରାମଙ୍କର ଅୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନଧାରା। ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ କି ନୁହନ୍ତି ଯେପରି ବିତର୍କର ବସ୍ତୁ, ବାଲ୍ମୀକି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ରଚୟିତା କି ନୁହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହର ବସ୍ତୁ। ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ରଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଜନଶ୍ରୁତି ଓ ଲୋକଗାଥାରେ ରାମକଥା ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦଶରଥ ଜାତକରେ ତାର ବିପରୀତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣରେ ରାମ ସୀତା ପତିପତ୍ନୀ, ଦଶରଥ ଜାତକରେ ସେମାନେ ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ। ଦଶରଥ ଜାତକ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ସେଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର କାହାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସରଣ କରିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ, ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜନଶ୍ରୁତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ରଚିତ, ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦଶରଥ ଜାତକ ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜନଶ୍ରୁତି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିମ୍ବା ଲୋକଗାଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରାମାୟଣ ପରେ ମହାଭାରତ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, କାରଣ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କଥା ରାମାୟଣର କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହାଭାରତର ବନପର୍ବରେ ରାମାୟଣର ସୂଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ମହାଭାରତର ଏକ ଚରିତ୍ର ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପର୍ବ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରଚିତ ହୋଇ ତାହା ବ୍ୟାସଙ୍କ ନାମରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ବ୍ୟାସ ଶବ୍ଦର ହେଉଛି ସଂକଳନ।
ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ମହାକବି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ମହାକାବ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଯେ ଚିରନ୍ତନ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି, ଏହା ସନ୍ଦେହାତୀତ। ରାମାୟଣରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଯେପରି ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ମହାଭାରତରେ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ, ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ସେହିପରି ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବାଇବେଲ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନ ଭଳି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭଗବତ ଗୀତା ମହାଭାରତର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ମହାକାବ୍ୟ ଭାବରେ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସୁଛି। କାଳୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯଦି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ମାପକାଠି ହୁଏ, ହୋମାରଙ୍କ ଇଲିଆଡ ଓ ଅଡିସି ଭଳି ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟକାଳର କୋପଳରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଟୀକା ଭଳି ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ହୋମାରଙ୍କ ଇଲିଆଡ କାବ୍ୟର ଅବଲମ୍ବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭର୍ଜିଲ ତାଙ୍କର ଇନିଡ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଭର୍ଜିଲଙ୍କ କାବ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଡିଭାଇନ କମେଡି ରଚନା କଲେ। ପରେ ମିଲ୍ଟନ, କିଟ୍ସ ଓ ଟେନିସନ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ହୋମାରଙ୍କ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଆଧୁନିକ କାଳର ଔପନ୍ୟାସିକ ଜେମ୍ସ, କବି ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ ପ୍ରଭୃତି ହୋମାରୟ କାବ୍ୟର ଅନେକ ଉପାଦାନ ନିଜର ରଚନାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହୋମାର ଯେପରି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କବିମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସିକ କାବ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ବହୁ କବିଙ୍କୁ କାବ୍ୟ ରଚନା ଲାଗି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ ନୈଷେଧ୍ୟ ଚରିତ, ବାଘ କବିଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ବଧମ, ଭାରବୀଙ୍କ କିରାତିଜୁନ୍ୟ, କାଳିଦାସଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ଓ ଭାସଙ୍କର ଉରୁଭଙ୍ଗମ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ହୋମାର, ବାଲ୍ମୀକି ଓ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଲାସିକ। ଏହି କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ବହୁ ସାର୍ଥକ କାବ୍ୟ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଲାସିକ କାବ୍ୟ ତାର ଆଦର୍ଶ ଓ ମାନବତା ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଓ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଲାସିକ ଧାରାର ଅନୁସରଣ କରି କବି ଓ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ କାବ୍ୟ ନାଟକ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସିକ ତାର ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଅନୁସରଣ ବଦଳରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲାସିକ ସୃଷ୍ଟି ବଦଳରେ ସ୍ୟୁଡୋ କ୍ଲାସିକ ବା କୃତ୍ରିମ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି କୃତ୍ରିମ କ୍ଲାସିକ ପନ୍ଥୀମାନେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ଓ ଆଙ୍ଗିକର ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟର ଭାବବସ୍ତୁ ଓ ଆତ୍ମସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଫଳରେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୀପ୍ତି ଦୀର୍ଘ କାଳ ପାଇଁ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ସଂସ୍କୃତିର ନବଜନ୍ମ ଓ ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିସିଜମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ରେନେସାଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣା। ରେନେସାଁର ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତିର ନବଜନ୍ମ। ୟୁରୋପରେ ସେଦିନ ସଂସ୍କୃତିର ନବଜନ୍ମ କହିଲେ ବୁଝାଯାଉଥିଲା ଗ୍ରୀକ କ୍ଲାସିକ ଶିଳ୍ପର ପୁନର୍ଜାଗରଣ। ୟୁରୋପର ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କୁସଂସ୍କାରର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ ଓ ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଧାରା ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମରୁବାଲିରେ ପଥ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନର ଅଭାବ ଫଳରେ ମଣିଷର ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମନ କୁସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମର୍ଦ୍ଦଗୁରୁ ପୋପ୍ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତ ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଧର୍ମ ନାମରେ ଧର୍ମ ଯାଜକଙ୍କ କଠୋର ବିଧିନିଷେଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା। ବହୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମହାପୁରୁଷ ଧର୍ମ ନାମରେ ଚାଲିଥିବା ଧର୍ମାନ୍ଧତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନମାନସରେ ଏହା ନୂତନ ଆଶାର ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ୟୁରୋପରେ ରେନେସାଁ ବା ସଂସ୍କୃତିର ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବାଇଜାଣ୍ଡାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶତକରେ ଜର୍ମାନ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ବିଶାଳ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ବାଇଜାଣ୍ଟାଇନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ ଓ ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଦୀପଶିଖାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିଥିଲା। ବାଇଜାଣ୍ଟାଇନ ରାଜଧାନୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପେଲରେ ସେତେବେଳେ କେହି ପଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଓ ବିଦ୍ୟାନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀସ ଓ ରୋମର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଧାରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କୀର ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିନେବା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଗ୍ରୀକ ପଣ୍ଡିତମାନେ କ୍ଲାସିକ ଗ୍ରୀକ ସାହିତ୍ୟର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଧରି ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ୟୁରୋପର ଲୋକେ ହୋମାର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଲାସିକ କାବ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ଲେଖାର ଉର୍ଦ୍ଧୃତାଂଶ ପଢ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗ୍ରୀକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ଶୁଣି ଯାହା ଧାରଣା କରିଥିଲେ, ଗ୍ରୀକ ଓ ରୋମାନ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରୁ ଆଗତ ଗ୍ରୀକ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏବଂ କ୍ଲାସିକ ଗ୍ରୀକ ସାହିତ୍ୟର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଢ଼ି ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ପାଠକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଆଦର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ କ୍ଲାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଇଟାଲୀ ଥିଲା ୟୁରୋପୀୟ ରେନେସାଁର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଇଟାଲୀର ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକ ପେତ୍ରାର୍କ ଓ ବୋକାସିଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଗ୍ରୀକ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାରେ କଟାଉଥିଲେ। ୟୁରୋପର ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପୁନଃପ୍ରଚଳନରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅବଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ପେତ୍ରାର୍କ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ କବି। ସେ କବିତାରେ ପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ ରୀତିର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଡି କ୍ୟାମେରନ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ବୋକାସିଓ ଥିଲେ ଇଟାଲୀ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗଳ୍ପମାଳା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଲାସିକ ତୃଷ୍ଣା ଯେପରି ରେନେସାଁରେ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଅବଦାନ, ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ଯୁଗରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କୋପରନିକସ୍ ଓ ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ବିଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉନଥିଲା ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟ, ସ୍ଥିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। କୋପରନିକସ୍ ଓ ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ଏହି ସମୟରେ କଲମ୍ବସଙ୍କ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମାଙ୍କ ଭାରତ ସହିତ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିଦେଲା। ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଚିନ୍ତା ରେନେସାଁ ଯୁଗରେ ବଦଳିଗଲା। ଏହି ନୂତନ ଚିନ୍ତା ୟୁରୋପର ସମକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନିଓ କ୍ଲାସିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ମାନବତାର ପୂଜାରୀ। ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ନବଜନ୍ମ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜୁଆର ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଲିଜାବେଥ ଯୁଗୀୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେତେବେଳକୁ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। 1660 ମସିହା ସମୟରେ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହରାଇ ବସିଥିଲା ତାର ଗତିବେଗ, ତାର ସାହିତ୍ୟକ ଆକର୍ଷଣ। ତା ବଦଳରେ କ୍ଲାସିକ ପ୍ରଧାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଧାରା ଭାବରେ ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ 1660 ମସିହାରୁ 1798 ମସିହାରେ ଲିରିକାଲ ବାଲାଡ୍ସ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲା। ଏହି ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ନବକ୍ଲାସିକ ପନ୍ଥୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ନବକ୍ଲାସିକ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଗ୍ରୀକ ଓ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ରଚିତ କ୍ଲାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହୋରାକ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ କ୍ଲାସିକ ରଚନାର ଗଠନ କଳା ଏବଂ ରଚନା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲା। ଏଲିଜାବେଥ ଯୁଗୀୟ ରୋମାଣ୍ଟିଜମ ପ୍ରଗାଢ଼ କଳ୍ପନା ବା ଭିଭିଡ ଇମାଜିନେସନ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆବେଗ ପେସନ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଇମୋସନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସେନ୍ସିବିଲିଟି ଏହି ଚାରି ଖମ୍ବ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନବକ୍ଲାସିକ ପନ୍ଥୀମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଲୁସିଡିଟି, ପ୍ରାଣୋଚ୍ଛଳତା, ଭିଭାସିଟି, ଯଥାର୍ଥତା, କରେକ୍ଟନେସ୍, ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ରସିକତା, ୱିଟ୍ ଏବଂ ରୁଚିର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏଲିଗେନ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ
ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ଏକ ସଂଯତ ମାର୍ଜିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କଥାବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ବୀରଗାଥା ରଚନାରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟରେ ମାନବିକତାର ଜୟଗାନ କରିବା ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ମାନଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସଂଗଠିତ ସମାଜ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ମଣିଷ ଥିଲା ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ ପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍, ଏ ମିରର ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ ନେଚର। କଳା ପାଇଁ କଳା ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ କଳା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ନିଓ କ୍ଲାସିକ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ମାନବଧର୍ମୀ ଧ୍ୱନି। ଡ୍ରାଇଡେନ୍, ପୋପ୍, ବେନଜନ୍ସନ୍, ଏଡିସନ୍, ମିଲ୍ଟନ୍ ଏବଂ ବୋଲେର ପ୍ରମୁଖ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗଣ ଥିଲେ ଏହି ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଧାନ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଲାସିକ ମହାକାବ୍ୟ, ଯାହା ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ। ରେନେସାଁର ଆଗ୍ନେୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ୟୁରୋପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଓ କ୍ଲାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ସେହି ପଞ୍ଚଦଶ-ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ କ୍ଲାସିକ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣର ଅନୁବାଦ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଓ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନ କ୍ଲାସିକ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଓ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବ୍ୟାସ ବିରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କିମ୍ବା ବାଲ୍ମୀକି ବିରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ମାତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁଇ ମହାକାବ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଓ ବଳରାମ ଦାସ ନିଜେ ମୌଳିକ କବି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଙ୍କନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ଉତ୍କଳର ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଯେପରି ଫୁଟାଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ ଦୁଇ ମୌଳିକ ମହାକାବ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମହାକାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଫଳରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କାବ୍ୟ, ନାଟକ ଭଳି ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିବିଦ୍ଧ ହେଲା। ଉପନ୍ୟାସକୁ କୁହାଗଲା ଆଧୁନିକ ଗଦ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ। ଏକଦା ନିଓ କ୍ଲାସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ ଯେପରି କ୍ଲାସିକ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲା, ମୋମ୍ପାସା, ଦସ୍ତୟେଭସ୍କି, ଟଲଷ୍ଟୟ ପ୍ରମୁଖ ଔପନ୍ୟାସିକ ମାନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କ୍ଲାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଗଲା। ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ମହତ୍ ଉପନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ମାମୁଁ, ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ କ୍ଲାସିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ରେନେସାଁ ଯେପରି ପଞ୍ଚଦଶ-ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଲାସିକ ଚିନ୍ତାର ନବ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟାଇଥିଲା, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସେହିପରି ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିକାଶ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଫଳରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜଟିଳତା, ଅବସରର ସ୍ୱଳ୍ପତା କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପରିବେଶର ପରିପନ୍ଥୀ ହେଲା। ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅତିରିକ୍ତ ଅବସର ସମୟ ପାଇବ ବୋଲି ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେ ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ କ୍ଲାସିକର କ୍ରାନ୍ତିକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତପ୍ରାୟ। କ୍ଲାସିକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକତା ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକତାର ଧୂଳି ଧୂସରିତ ପିଙ୍ଗଳ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତାୟମାନ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ହୋମାର, ବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଏପରିକି କାଳିଦାସଙ୍କ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଆମର ଭାଷା, ଆମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବ ଗ୍ରହଣରେ ମାନସିକତା ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପରିବେଶ ଆଜି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ମଣିଷକୁ ବୁଝିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଦ ପ୍ରପର ଷ୍ଟଡି ଅଫ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ ମେନ୍। ଏକଥା କ୍ଲାସିକ ଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା, ଅଥଚ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ, ନାଟକ କିମ୍ବା ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଯାହାର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସଂଗ୍ରାମ ସାଧନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟ। ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରୂପ ମଣିଷର ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ। ଅଥଚ କ୍ଲାସିକ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜ ବିକାଶର ଧାରାରେ ମଣିଷ ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର।
ଜୀବନର ଅଖଣ୍ଡ ରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହରାଇ ବସିବା ସହିତ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହରାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧର୍ମୀ। ଆମର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟଗଣ ଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନର ଭାଷ୍ୟକାର। କାବ୍ୟ ବଦଳରେ ଖଣ୍ଡ କବିତା, ମହାନାଟକ ବଦଳରେ ଛୋଟ ନାଟିକା, ବିସ୍ତୃତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଏପିକ୍ ଉପନ୍ୟାସ ବଦଳରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରୂପକ ଧର୍ମୀ, ପରିବେଶମୁଖୀ କ୍ଷୁଦ୍ରାୟତନ ଉପନ୍ୟାସ, ଏହି କ୍ରମରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୃହତ୍ତମ ଆଡୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଡକୁ ଧାବମାନ। ଏହି ଅନୁର୍ବର ପରିବେଶ, ଅସ୍ଥିର ମାନସିକତା ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ଲାସିକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ଏହା ନିସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସିସିଜମ ବା ଶ୍ରେଣୀଭେଦର ସ୍ୱରୂପ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେଇପାରିଥିବ। ୟୁଜିସି ନେଟ୍, ୟୁଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।